عظيم وعلى آله وصحبه وقراباته وذريته أجمعين وتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغدر سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البدري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجيب سيد محمد النمشاوي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فاضل الحضرمي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد نووي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي أمير الفقيه وسيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصقر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله علي سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المختار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن عبد الحكم سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحج سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العباد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر علي بن صاحب سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحج شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس عبد سيد الشيخ محمد أمين القطبي الملك سيد الحبيب محمد بن علي بن سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى سيد الشيخ محمد سيد الشيخ محمد سنة سيدي وبرش عبد الرشيد وجميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتكشفهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح أجسادنا ونوّر قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدنا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis solihina wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal hamidin wa da'awad dairin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Busyral karim. Mana semuanya? Watajibu amman fi nafaqati minal muslimina min zawjatin wa waladin wa walidin wa mamlukin. Watajibu dan wajib zakat fitrah atau menzakat fitrah amman daripada orang fi nafaqati dalam perongkosannya, dalam nafkahnya, minal muslimina daripada orang Islam, min zaujatin daripada istrinya, awaladin atau anaknya, wa walidin dan orang tuanya, wa mamlukin dan orang yang dimilikinya atau budak sahaya. Maksudnya watajibu amman binafaqatihi dan kewajiban pula menzakat fitrahi atas orang, atas dia, amman daripada orang binafaqatihi dalam perongkosannya minal muslimina daripada orang-orang Islam. Kewajiban kita atau kewajiban seseorang mengeluarkan zakat fitrah orang atau apa daripada orang itu dalam tanggungannya, orang itu dalam perongkosannya, orang itu dalam nafkahnya. Siapa? Min zaujatin daripada istrinya. Jadi wajib seorang suami atau laki-laki menzakat fitrahkan istrinya. Kalau istrinya 2, 3, 4 maka wajib ia menzakat fitrahkannya istrinya 6 ke 4. Walaupun istrinya itu sudah ditolaknya namun masih di dalam iddah. Nah, jadi satu pertanyaan, bini-bini cerai lawan lakinya, sudah sebulan cerai lawan lakinya, siapakah yang menzakat fitrahi? Dalam fikih, perempuan yang masih di dalam iddah maka yang menzakat fitrahinya itu adalah tetap suaminya, karena masih bahasa kita orang cerai masih iddah tuh masih sebelah batis saja benar. Cuma nafkah aja kada wajib, nafkah harian kada wajib karena sudah cerai. Namun zakat fitrahnya wajib terhadap istrinya yang sudah dicerai, yang masih berada di dalam masa iddah. Nah, zaujatin mintuhaknya Pak, lain kisah. Mintuhak bini siapa nama zakat fitrahi? Karena mintuhak bini susah, kada suaminya, ada aja yang bisa anak, ada aja bisa anak. Walaupun kadang-kadang inya punya kewajiban atau tanggung jawab mengongkosi mintuha. Karena apa? Karena alasan, bukan alasan kewajiban, karena alasan untuk menjaga kehormatan, menjaga diri dalam perongkosan.
Tapi dalam zakat fitrah maka seorang minantu kada wajib menzakat fitrahi kepada mintuhannya nang susah. Wa waladin, dan anak wajib seorang apa bahasanya anak seorang abah menzakat fitrahi anaknya, wa in ala, sekalipun ke atas pada anak. Termasuk cucu, karena anunya tadi wow, anak ini ngatakan ini nang hati-hati adalah orang nang banyak wisi bini. Orang nang banyak wisi bini di sini ada, di Barabai ada, kemudian di Balangan ada, di Amuntai ada wisi bini, berikutnya di Tanjung ada, kemudian bininya 4 umpama, lalu masing-masing diisi anak. Anaknya, ya Allah, benar. Bini yang pertama anaknya 5, bini yang kedua anaknya 5, bini yang ketiga anaknya 5, bini yang keempat anaknya 5. Imbe itu yang keempat dicerai, kawin lagi, melengkapi 4, 5 lagi anak, 25 ikung bisi anak. Berapapun anaknya, kewajiban memfitrahi bagi orang tuanya. Wa mamlukin, dan mamluk. Mamluk orang yang ia miliki budak sahaya. Wal wajibu sa'un salimun minal aibi min ghalibi qutil baladi. Wal wajibu, dan yang wajib zakat fitrahnya itu sa'un, 1 gantang fitrah. Sa'un itu 1 gantang, tapi lain segantang segantang kita lain. Sa'un di sini adalah 1 gantang fitrah yang kita sudah maklum. Salimun minal aibi, yang selamat daripada aib. Min quti baladil baladi, min ghalibi qutil balad, daripada kebiasaan makanan pokok negeri itu. Kita di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Turunannya beras itu macam-macam, ada beras Cianjur, ada beras Gambut, ada beras Kapuas, ada beras yang nang bagus, nang pasti dulu beras dulu. Nang di zakat fitrah itu pasti beras. Lalu nang lebih bagusnya berasnya itu jangan aib. Tidak boleh, berasnya harus selamat, jangan beras nang buruk, jangan beras nang bakutu. Jangkungnya berasnya itu nang selamat daripada aib. Lebih bagus lagi berasnya itu sesuai apa yang dia makan, sesuai dengan apa yang dia makan. Nang inya makan beras unus, maka zakat fitrahilah dengan beras unus. Jangan yang dimakan itu hari-hari beras unus, dinai begitu berfitrah sekalinya beras ir.
36 kada cocok. Kadajar kalimatnya min ghalibi kutil balad, daripada kebanyakan makanan pokok negeri itu. Ya benar, memang beras makanannya, tapi karena beras itu bertingkatan, dilihat lagi kebanyakan kita di Banjar ini memakan beras herban. Kira-kira di pondok aja lah, di pondok aja kan beda-beda, ada nang seikong beras ada nang kada. Ya kalau kada kawa, kebanyakan di Berabai banyak memakan beras kada tahu. Udah kita ambil patokannya galib kuti nafsihi, kebiasaan makanan pokok dirinya. Makanan pokok dirinya beras siam, maka zakat fitrahlah dengan beras siam. Wa in qadara ala ba'dihi faqad akhrajahu. Wa in qadara, jikalau dia mampu, ala ba'dihi, atas sebagian saja. Kayak apa? Mampu mengeluarkan zakat fitrah tapi kada kawa sepenuhnya lantaran ketidakmampuan. Dia segantang fitrah itu juga kada sanggup, bukan masalah segantang fitrah benar. Masalahnya berisi anak 25. Itu paham nggak? Itu masalahnya. Anak sudah 25, bini 4. Berapa dah? Dirinya 1, berarti 30 gantang fitrah. Sangguplah, kada sanggup pangujir ngeluarkan seberataan ini. Seapa sanggupnya untuk orang berlima sanggup. Nang hari ini aku berzakat fitrah untuk orang berlima sanggup aja. Jawabannya akhrajahu, maka dia mengeluarkan yang sebagian itu. Pilih mana nang harus didahulukan. Siapa nang didahulukan? Bagusnya dirinya sendiri, kemudian istrinya, kemudian budaknya, kemudian anaknya nang halus, dan seterusnya. Carilah mengapa. Itu masalah apa? Masalah keabdolan aja. Wa yajuzu ikhrajuha fi ramadhana. Wahya juzu, dan boleh ikhrajuha, mengeluarkan zakat fitrah fi ramadhana, pada bulan Ramadan. Jadi sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah itu di awal Ramadan, itu sudah boleh. Walaupun kalimatnya bukan wajib. Kewajiban, bedakanlah, itu boleh. Kewajiban kalau sudah dia bertemu bagian daripada bulan Syawal, itu wajib. Nah, wa yusannu naharon, wa yusannu, dan disunatkan mengeluarkan zakat fitrah itu naharan, siang hari. Siang hari kapan? Siang hari Ramadan kada. Siang hari di dalam fi yaumil idi, pada hari raya, wa qabla, itu nang afdal toh. Nang bagus dulu siang hari. Siang hari Ramadan toh. Oh, siang hari raya
Tapi wa qabla sholatil Idi aula, sebelum sembahyang hari raya itu yang lebih utama, itu yang lebih bagus. Kita rinciakan. Zakat fitrah boleh dikeluarkan di awal Ramadan, di bulan Ramadan seterusnya, tapi itu boleh. Wajibkah sudah? Belum. Kemudian apabila dia bertemu dengan bagian daripada Syawal, maka sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wajib. Mulai malamnya nang bagus. Namun yang lebih bagus sunat mengeluarkan zakat fitrah itu siang, jam 6 kah, setengah 7 kah, itu nang bagus. Ada lagi nang lebih bagus wa qabla sholatil Id, siang nang lebih bagusnya sebelum sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya jam 7:15 atau jam 7:30 umpama benar, ya sudahlah sebelum berangkat jam 7 keluarkan zakat fitrah, itu nang lebih aula. Jarang kalau gitulah, benar jarang. Itulah kedudukan hukum. Nah terserah aja mana nang kawa dilakukan. Wa yahrumu ta'khiruha, dan haram ta'khiruha, melambatkan zakat fitrah, an yaumihi, daripada hari rayanya. Haram melambatkan mengeluarkan zakat fitrah daripada hari rayanya, siang hari raya, atau kalau kedada uzur, qauluhu yahrumu tahrimuha an yaumihi an ay yaumil idi bila uzrin, tanpa uzur. Artinya mun'inya ada uzur bolehnya kada haram, li'annal qasda ighna'uhum bihi, karena tujuan zakat fitrah itu diantaranya ighna'uhum, mengkayakan orang yang dizakati bihi, pada hari raya. Kan tujuannya supaya orang miskin hari raya itu kawa jua makan nang kaya orang, li'annahu yaumu sururin, karena hari raya itu adalah hari yang gembira. Nih disimpulkan sidin pulang Pak Ulima, maka diketahuilah annalaha, bahwa bagi zakat fitrah itu khamsatu awqatin, yaitu 5 waktu. 1. Waktu jawazin fi Ramadhan, waktu boleh pada bulan Ramadan, itu waktu jawaz. Wa wujubun, yang kedua wajib, yaitu bi guru bi syamsi akhir yaumin min Ramadhan, dengan tenggelam matahari hari terakhir siang Ramadan, itu wajib, itu waktu wajib ya, tadi sudah dikisah. Kemudian wa fadilatin, ai waktu fadilatin, waktu utama. Waktu utama qabla sholatil Idi, sebelum sembahyang hari raya. Wa karahatin, ai waktu karahatin, waktu nang makruh.
wa huwa takhiruha, mendudikan atau melambatkan zakat fitrah anha, daripada sembahyang hari raya. Makruh imbah sembahyang hari raya zakat fitrah itu makruh, illa kecuali linahwi qoribin, karena umpama keluarga dekat. Illa kecuali linahwi qoribin, karena seumpama keluarga dekat. Apa maksudnya? Maksudnya kayak gini. Secara umum termasuk di dalamnya adalah zakat fitrah. Secara umum dulu bahasanya sedekah. Sedekah itu untuk siapakah atau kepada siapakah sedekah itu yang lebih bagus? Termasuk di dalamnya zakat fitrah. Sedekah itu yang paling bagus diserahkan kepada orang miskin yang keluarga dekat. Sedekah itu untuk orang miskin, tapi ditambahi orang miskin nang ada hubungan keluarga dekat lawan kita, itu nang lebih bagus. Ada riwayat kisah orang bini sugih laki miskin. Mau kalau bini sugih laki miskin. Contoh pondokan. Akun lagi raika Muhammad kini. Pondokan balaki baluk, babini baluk, tapi sugih. Baisi nampak bininya baisi perusahaan kicap, sugih. Balu baanak satu, baanak banyak kedapan dia Muhammad lah. Baanak satu aja Muhammad deh, balunya baanak satu, sugih. Lalu nang bini bocap lawan Muhammad yang bib man gitu ini kalau lah dah pian kedua usahakin bercari ulun aja nang bercari pian khusus majar ulun nang menggaji kedua usah pondok nang menggaji ulun nang menguji. Dalam hukum Muhammad tuh miskinkah sugih kah? Dan miskin nang sugih tuh bini Muhammad. Sampai waktunya zakat fitrah, ujar Muhammad, yang nang zakat fitrah ini apa aku nang kewajiban tapi kok diisi duit lah berzakat fitrah. Wajib lah Muhammad menzakat fitrahi. Dalam keterangan yang lewat kada wajib karena kada punya kemampuan yang sudah ditentukan dalil. Terus bini Muhammad siapa? Ulun bangga apa berzakat fitrah? Kada usah ya berzakat fitrah. Ulun ada harta nah. Ada harta. Napi nukar bares agar menzakat fitrah ulun, jadi ulun anu aja. Tuh, leh. Kita dah. Boleh karena diberi duit oleh bini.
lalu berzakat fitrah, menzakati bini. Iya kada tunggarannya lalu sudah biris zakat fitrah kewajiban Muhammad. Kisah zakat dulu sebelum zakat fitrah. Lalu bini Muhammad ini karena orang bisnis sampai waktunya zakatul mal, zakat harta. Ini zakat harta. Mengeluarkan zakatnya duitnya 10 juta. Lalu betakun lawan dan guru. Mulai datang bini Muhammad ke tuan guru. Guru, ulun berzakat, boleh lah ulun berzakat lawan laki. Apa kira berzakat lawan laki? Ulun miskin. Kenapa miskin? Bundokan kesian Jepang. Kira-kira apa ya jawaban tuan guru? Dan boleh nggak katakan? Boleh, malah bagus. Laki ajaran bagus kamu berzakat lawan laki itu Muhammad tuh. Laki ajarani bagimu dapat dua ganjaran, ajrus sadaqah wa ajrul silah. Satu ganjaran zakat, yang kedua ganjaran mempererat tali kasih sayang. Himong banget Muhammad, sayang bertambah sayang. Itulah. Nah sekarang ke keluarga pula. Keluarga. Muhammad berduit lalu hendak berzakat fitrah. Mana bagusnya? Cari dulu Muhammad teh keluarga nengkat. Doja. Karena aku ujar Muhammad berzakat fitrah ini banyak nah. Anak diisi 10. Ini baik saya ngejak aku bari keluarga, tapi untuk keluarga dekatku nang bujur-bujur miskin. Oh ada di Samarinda, telepon ikam si A, boleh lah kerantau. Oh boleh kah lah, karena aku nak zakat fitrah lo nih kam. Boleh sekalinya mana? Sekalinya motor mogok dari sampai kerantau jam 8 orang tuntungan lah sembahyangan. Boleh lah. Boleh. Dalam hukum fikih boleh melambatkan zakat fitrah itu kalau untuk diserahkan kepada keluarga yang sangat membutuhkan, walaupun sampai keluar sembahyang hari, walaupun sesudah sembahyang fitrah. Di kalimatnya lina illa linahwi qoribin, kecuali karena umpama keluarga, karena keluarga nang ditunggu lalu terlambat imbah sembahyang hari raya, makruh lah kada makruh lagi. Napa ini? Karena karobah, karena keluarga dekat, sedekah itu lebih utama diberikan kepada keluarga dekat, maka dia akan dapat ajrus sadaqah wa ajrul qarabah. Pahala sadaqah dapat, yang kedua ganjaran kekeluargaan itu dapat. Nah, wa hurmatin, dan ai waktu hormatin. Yang kelima waktu haram, wa huwa ta'khiruha an yaumil 'idi, dan yaitu melambatkan zakat fitrah daripada siang hari raya fitrah sampai taka malam kedua hari raya, atau sampai taka hari raya kedua. Itu hukumnya haram li gairi uzrin, kalau kada uzur.
ulang li gairi uzrin, bagi yang bukan uzur. Kalau uzur, wal uzru, bermula uzur itu apa? Uzurnya kagaibati malihi, seperti gaib hartanya, duna marhalatain, yang kurang dari 2 marhalah. Harta hilang udah ribut mencari, kada sampai bang hilangnya 2 marhalah, ribut sudah siangnya dapat. Hai, kalau kemarian nih hanya dapat sudah malam kedua berzakat fitrah itu kada haram lagi, ngarannya uzur. Bolehlah zakat fitrah bahutang. Ini perhatikan kan, katakan wala yaljamuhul iktiradu, dan kada wajib akan dia berhutang. Nang hilang tadi deh, apalagi nang kada ada. Ini bisi harta, ini sudah menyiapkan agar berzakat fitrah nih berapa, 2 karung, banyak bisi anak meninggal 10 kan, 2 karung dah sediakan, hari diangkut orang. Maling kamunya kada tahu orang zakat fitrah, wah ya ini maling kamu nang kotak wakaf aja dibantasnya. Yang tahu lagi nggak ada bagaduhnya, inya kan ada kautan lagi di neng parut gambong kepanasan, inya kan tahu lagi dianggapnya kada mau jarab juga. Harap kacau. Oh juga dah kalau hambal masjid gam diambil malingan bermotor tuh, badai malingnya kacau. Kalau embe itu kotak wakaf masjid diangkut orang. Sudah kita tahu, sudah kotak, apalagi kotak amal pesantren dah diangkut orang juga. Tapi kada terdengar nang gambong baru, kadanya kada terdengar nang inya nang kepanasan, kuciah kada. Bagus juga dijarai bener kam. Bagus juga dijarai. Pokoknya bilingnya ada gambong di pang dulu bisa. Aku bener nukar gelembungan dulu. Pacang ada maling di pondok ganal, aku bukan orang gelembungan aja. Pokoknya selama gelembungannya ada hukum bisi gembung, jarak ada. Tapi kada ada. Jadi ujar maling pintarnya benar, ujar bujur kadanya, wallahu alam. Itu mitos kada natur gantungnya bahasa orang ini. Kenapa? Inyajar ano dena imbah ma ambil duit masjid, hambal masjid disedekahkannya. Siapa ma ambil 1 juta, sedekahkannya dulu 1000. As-sadaqatu tudfi'ul bala. Ya, malingnya alim. Pak teori kamu maling ini. Sedekah itu menolak bala. Makanya pintarnya. Kada mau kepanasan, makanya sedekahkan. Boleh jadi. Ada juga dena kada sedekahkannya, apa aku je menyedekahkan 1 juta nih, apalagi aku je sekali mana ya berendamnya di kolam masjid, mandinya di kolam masjid dulu nah, niatnya pokoknya gak ada kepanasan, banyu masjid nih banyu doa, orang bodoh berataan, kada juga, ada juanya. Pintar maling. Lalu mungkin aja, ini mungkin pam. Karena kadada nang gambong, kadada nang kepanasan, lalu maling mencuntan masjid, wakaf amal masjid, kemudian kotak-kotak amal pesantren diambilnya. Dekat. Nah ada ini hendak berfitrah hati 2 karung harah hilang. Boleh lah ini berhutang, wajib kamu berhutang, pokoknya pian bahaya berhutang. Ulun kada nak kada zakat fitrah kada mau.
la yalzamuhul iqtiradu, kada wajib akan dia berhutang. Demikian juga orang nang kada punya kemampuan kada wajib berhutang bisa. Menjalankan program pemerintah dengan KB, ada orang keluarga berencananya keluarga besar, ongkos sakit-sakitan sampai zakat fitrah anak 7 bener. Aku jadi anak berzakat fitrah kami jadi makan esok aja kayak apakah ini jadi nih maka anak 7 berhutang deh, kada usah berhutang, kada boleh berhutang, kada boleh berhutang. Apalagi lah nih ngatakan juga kada boleh juga, dan ini nang diulah alasan orang Wahabi, orang ma'arwah benar kada ada kamu kompetisi disuruh berhutang anggap ma'arwah ma'aul kada ada, menpacang memberatkan diri acara ma'aul, acara napa, acara ma'arwah itu kada boleh. Rasulullah melarang memberatkan diri, seadanya aja, nang penting ada acara ma'arwah. Orang bahari mana yang ma'arwah sehari sampai seminggu, kada perlu harus nasi juga, itu kada ada hal pokok. Masalah yang dipermasalahkan itu intinya adalah bacaan itu, bukan makanan. Makanannya terserah aja, mau rambutan, mau langsat, mau durian, roti, itu jangan jadi masalah itu. Lalu ada terjadi benar orang ma'arwah lalu berhutang, ketahuan Wahabi. Anjir apa nih hubungan nang kisah Ahlus Sunnah wal Jamaah ma'arwah berhutang-hutang bid'ah. Nah, itu ngarannya inya kada melihat ajaran pokoknya, permasalahan pokok, nang dilihati kesalahan perilaku sebagian orang. Kami mengatakan ini, nah kesalahan perilaku sebagian orang itu kan bukan berarti menghapus hukum nang ada. Sama lawan maulid benar, sama lawan maulid. Karena kita nih umatnya banyak macam-macam mainnya maulid, baju kita lah maulid tujur, baju jukit maulid nampak. Iya nang lalu dipadahkan dihukumi rata kan boleh. Nang dibicarakan itu satu masalah hukum pelaksanaan, nang kedua pelaksanaan yang dibolehkan tuh kayak ini. Ketika ada orang menyimpang dari pelaksanaan itu bukan berarti hukum ini salah. Paham Din? Itu ngarannya kesalahan perilaku sebagian orang. Mun itu sebenarnya ada salah tuan guru, gin ada salah. Buktinya, di Jawa benar ada kejadian pengasuh pondok menyudumi orang di Jawa. Wallahu alam di sini. Berarti itu menunjukkan pondok buruk kada. Berarti menunjukkan itu pengasuh ini jilid kada. Itu kesalahan perilaku sebagian orang. Tuh dalam dunia persilatan, menganggap dunia persilatan itu hal anggap sah-sah aja karena kebanyakan orang. Tapi bukan berarti harus ini nang dihapuskan. Coba pikir kan, Wahabi kena dengarin mana yang menatin Wahabi dengarin. Mun orang maulid berkumpulan, dalamnya membaca Quran, dalamnya bersolawat, dalamnya bertasbih, di dalamnya memberi makan orang lain, kadada hal-hal yang haram masuk neraka lih. Bang Wahabi
Wandilah mudahan masuk neraka. Kenapa? Karena memadahkan maulid bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini wandilah mudahkan masuk neraka ya Bang. Aneh kadang aneh mun orang maulid di dalamnya membaca Quran, dalamnya membaca sholawat, di dalamnya doa, di dalamnya memuji Rasulullah, di dalamnya bersilaturahmi, di dalamnya it'amut ta'am, memberi makan kepada umat Nabi Muhammad, masuk neraka bungulnya Bang. Otak kaya kada usah dalil, otak kaya nang normal berpikir ayo pintar kada juga pikir. Hah? Gitu kalau inya mah itihi nang sambil bujugit nih tuh bujur maulid bujugit nanti. Nah, jangan maitihi nang salah, itihi aturannya. Kadang-kadang gitu bener, kata kawan jawab tuh lalu bingung gitu kayak apa menjawab salah. Tuh kayak itu bener. Orang berziarah dipadahkan menyembah kubur, nang ditampayakannya memang orang nang sujud lawan kubur di bangjar. Jangan dipukul rata. Kesalahan perilaku sebahagian orang dalam berziarah bukan berarti menghapus hukum ziarah. Itu habis bebulik fa'in ghoba marhalata ini, jika hilang hartanya itu dengan jarak 2 marhalah fa'aksara atau lebih lam tajib alaihi, maka kada wajib berfitrah atasnya, li annahu hina izin, karena bahwasanya ia ketika itu fi hukmil fakiri, dalam hukum fakir. Udah wajib lagi berzakat, malah hukum fakir boleh menerima zakat fitrah. Kemudian faslun ayhaza faslun ila akhir wallahu a'lam bishawab. Nggak cerita ya.